ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट नैगोशिएशन स्ट्रेस हो गया ठीक है अपना लास्ट एक रहना है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट बारे गल करते हैं स्ट्रेस का करना किसी भी परसन की जी नॉर्मल लाइफ है या फिर वो वर्क की लाइफ है वो स्ट्रेस आ ही जाता है कुछ बहुत सारे रीजन होंगे ने स्ट्रेस आने कोई एक रीजन करके स्ट्रेस आता नहीं है लेकिन जो कहना स्ट्रेस को असी मैनेज करने की कोशिश करते हैं या फिर उन्होंने घटाने की कोशिश करते हैं तो असं कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ये किहड़ी अप्रोच के नाल करे जा सकता दो प्रकार की अप्रोच ने इंडिविजुअल अप्रोच या फिर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच जो थोड़ी कहते परसनल लाइफ के स्ट्रेस है तो इंडिविजुअल अप्रोच सब तो पहले है टाइम मैनेजमेंट अगर तुम अपनी लाइफ के प्रॉपर टाइम की मैनेजमेंट कर लो कि टाइम से कि काम करना है तो स्ट्रेस कभी आऊगा ही नहीं जो असं टाइम को इग्नोर करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमैटिक जनरेट होंगे सब तो पहला तो काम यही है भी टाइम को मैनेजमेंट कर ली जाए हमेशा कहना अपने डेली लाइफ की जो डेली थोड़े वर्कों की लिस्ट बना लो वो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करिए तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आऊगा सैकेंड फिजिकल एक्सरसाइज जिमें वॉकिंग जॉगिंग स्विमिंग राइडिंग बाईसाइकलिंग ये भी थोड़ा जो स्ट्रेस जो है दूर हो सकता है उस तो बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिमें आंदा कि मेडिटेशनस या फिर असी हाइपनोसिस या एक थोड़ी डीप ब्रीथिंग तुम इस तरह भी अपना स्ट्रेस जो है घटा सकते हैं उस तो बाद है सोशल सपोर्ट नैटवर्क अगर फिर भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम तो एक तरीका भी है कि सूँ अगर सोशल सपोर्ट मिले साडी फैमिली वालों साडे कलीग्स वालों साडे फ्रेंड्स वालों तो ये भी स्ट्रेस घटाया जाएगा जो कोई थोड़ी प्रॉब्लम्स हो तुम अपनी शेयर कर सकते हो गल्लां फैमिली मैंबरस नाल सिस्टर सॉरी फ्रेंड्स नाल कलीग्स वगैरह नाल या फिर कोई टीचर्स वगैरह तो उन्होंने शेयर करके तुम अपना स्ट्रेस जो है घटा सकते हो एक है कि ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच कंपनियां स्ट्रेस किवें घटाउंदियां हैगियां ने सब तो पहला सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट्स बेस्ट परसन सिलेक्ट करेंगे और उन्होंने बेस्ट जॉब के उपर ही रखा जाऊगा ट्रेनिंग जो भी कोई परसन आऊगा उन्होंने पहले ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो स्ट्रेस इंक्रीज ही ना हो रीडिजाइनिंग जॉब जरूरी नहीं कि जॉब नहीं मेरी पहले नहीं चली जा रही उम्मीद काम कंप्लीट करवाना है अगर रीडिजाइन करने की लोड़ पे तो रीडिजाइन भी कर सकते हैं जो नवा परसन आऊगा उसके अकॉर्डिंग भी इंक्रीजिंग इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट ऑलवेज कोशिश ये करी जाए कि इंप्लॉय की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करा जाए इंप्लॉय अपने आप को सैटिस्फाइड लेवल पर या फिर मोटिवेट समझे कि हाँ एक्चुअल में जॉब जी कर रहे हैं मेरे लिए फायदेमंद है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन प्रॉपर कंपनी के टाइम के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होना जरूरी है मीनस बार बार जाके या मंथली या फिर ईयरली सॉरी मंथली क्वार्टरली या फिर वीकली बेस से इनफॉर्मेशन लेंदे रहो इंप्लॉयज को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है वैलनेस प्रोग्राम कंपनी के वैलनेस प्रोग्राम जिमें कि फिजिकल बेस से हेल्थ मेंटल बेस पे कुछ भी कंडीशन बेस पे कोई ना कोई प्रोग्राम लगते रहने चाहिए जिस बेस से हर एक बंदे में लगे कि साडी सेफ्टी लिए काम हो रहे तो कंपनी के इस तरह स्ट्रेस जो है जरूर कराया जा सकता है ये थोड़ा टॉपिक जो लास्ट थोड़ा जहा रह गया नैक्सट टॉपिक साडा जिहड़ा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सब तो पहले गल करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की होंगे ह्यूमन रिसोर्स कलैक्शन ऑफ द पीपल होंगे और कुछ नहीं होंगी ह्यूमन रिसोर्स के कुछ इदा नहीं होंगे कुछ वो परसन होंगे जो अपने करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आए होंगे या फिर अपने काम के एक्सपीरियंस के प्रति आए होंगे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स कहने हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होंगी कि एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसैस है जिहदे कहता भी employing the peoples training them compensating them developing policy related to them and developing strategy to retain them कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਚੀਵ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣ ਇਹ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ स्कोप इन्होंने लिखा कि HR मैनेजमेंट का स्कोप की है तीन जगह का स्कोप है HR मैनेजमेंट का परसनल मैनेजमेंट इंप्लॉय वेलफेयर इंडस्ट्रीयल रिलेशनशिप सब तो पहले परसनल मैनेजमेंट की गल करते हैं परसनल मैनेजमेंट कंपनी की करती है एक तो है कि मैन पावर प्लानिंग किन्ने परसन रखने ने किन्ने हटाने ने टाइम की जरूरत है रखी होगी हायरिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस किहड़े परसन हायर करने ने रिक्रूटमेंट भी इतना नहीं है कि किसी ने भी हायर कर लेने पहले जॉब की एनालिसिस करे जानी है उस बेस पर ही परसन हायर करे जाएंगे ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट जो न्यू परसन हायर कर ले उन्होंने ट्रेनिंग देना उन्होंने डिवेलपमेंट करवाना कंपनी के भी HR मैनेजमेंट का ही काम है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन कई बार दोबारा करने की जरूरत है ट्रांसफर अगर किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर की लोड़ तो ट्रांसफर भी करवाना प्रमोशंस करवाना कंपनसेशन मुआवजे वगैरह देना ये सारे काम ही HR डिपार्टमेंट करता है परसनल मैनेजमेंट के उस तो बाद इंप्लॉय वेलफेयर लिए उन्होंने वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर बना के देना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਪਲੋਈ ਪਲੱਸ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇੰਪਲੋਈ ਪਲੱਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਣੀ ਹੈ, ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਰਕਫੋਰਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ 360 ਬੇਸ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਥਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚੀਵ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਟੇਨ ਇਨ ਗੋਲ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਂਡ ਵੈਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ EMPLOYEES। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ EMPLOYEES, ਵੈਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ EMPLOYee ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸ ਤੇ, ਗਰੁੱਪ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵੇਸਟੇਜ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਲੈਵਲ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਥੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਹਟਾਣੇ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਜੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਏ, ਕੰਮ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਰਾਈਟ ਜੌਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨਸ ਜਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ। ਜੌਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਜੌਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੀਨਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਜੌਬ, ਕਿਸ ਜੌਬ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ HR ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਲਸ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਰਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਜੌਬ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਸ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ, ਲੇਬਰ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 10% ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਪਰਸਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਵੀ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ,
किसी प्रकार के बिजनेस में कोई टैक्नोलॉजी वास्ते कोई चेंजेस आना, चेंजेस में इजीली भी अडॉप्ट करवाना, सबनों मोटिवेट करना कि टैक्नोलॉजी का बेनीफिट हैगा, तो वो काम भी HR डिपार्टमेंट ही करेगा। असैसिंग नीड्स, हरेक बंदे की नीड्स को समझना और उसके गोल को अचीव करवाना, नाल ही कंपनी के गोल को अचीव करवाना ये HR डिपार्टमेंट का ही काम होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग की प्रोसैस है। सब तो पहला प्रोसैस लिखा है कि एनालिसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान, कंपनी के की प्लान है उन्होंने सब तो पहले जरूरी चेकअप करना, मीनस कंपनी ने गोल की है। सैकेंड, फोरकास्टिंग दी ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, पूरी की पूरी फोरकास्टिंग करो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किन चीज़ों की लोड़ है कंपनी के गोल अचीव करवाने। अगर तुम ये सारी चीज़ें कहना पहले देख लोगे तो इसलिए गोल अचीव करे जा सकते हैं। थर्ड उन्होंने लिखा है कि एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, ह्यूमन रिसोर्स की काम कर सकते हैं कंपनी के गोल के रिगार्डिंग कंप्लीट करने लिए, साढ़े किहड़े परसनस की काम कंप्लीट करेंगे, वो सप्लाई लेवल सैटअप कर लो। एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स, असं ये भी देखा मैन पावर का गैप भी एस्टिमेट कर लो, कंपनी के किन्ने मैंबर घट ने या कितने रिक्वायरमेंट हैगी वो सानू पहले तो ही बताना चाहिए रहेगा। एक्शन प्लैनिंग, जो जरूरत पड़े कंपनी के एक्शन लवांगे, एक्शन लैन का मतलब कि जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है असं उत्थे मैन पावर प्रोवाइड करांगे। मोडिफाई द ऑर्गेनाइजेशन प्लान, अगर कंपनी के प्लान के किसी प्रकार की चेंजेस करने की लोड़ है, जो तुम स्टैंडर्ड सेटअप करोगे अगर स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो रहे तो तुम मॉडिफाई करोगे कंपनी के प्लान को। कंट्रोलिंग एंड रिव्यू, कंट्रोलिंग एंड रिव्यू का मतलब है असं जो काम सैटअप कर ले, एक बार प्लान बना ले, उन्होंने लागू जो कर देंगे वो चेकअप करते रहेंगे, रिपोर्ट्स बनाते रहेंगे और रिव्यू भी लेते रहेंगे भी एक्चुअल परफॉर्मेंस सही आ रही है नहीं आ रही। एडवांटेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के बेनीफिट की ने, सब तो पहला एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कंपनी के जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट होंगे HR डिपार्टमेंट पहला ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेंगे, क्योंकि उन्होंने को रिपोर्ट्स बेस से जजमेंट होती है कि कंपनी फर्दर की करने जा रही है या नवे रूल्स की करने उस बेस से पहले रूल्स एंड रेगुलेशन सही रखते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, कंपनी जो नवे परसन हायर करना है इजली भी इसना कराया जा सकता है अगर HR डिपार्टमेंट होगा तो। प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, अगर HR डिपार्टमेंट के कोई परसन हायर करने हैं तो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन बेस से कितना परसन की लोड़ है वो पहले तो डिसाइड हो जाता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल, हर एक बंदे की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना हो, प्रशंसा करनी हो तो HR डिपार्टमेंट ही काम कर सकता है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, किहड़े परसन को प्रमोट करना है उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी HR डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर देगा। जिथे इन्होंने कुछ बेनीफिट्स ने कुछ लिमिटेशन भी लिखे ने। सब तो पहला फ्यूचर इज अनसर्टेन, असं पहला पॉइंट पढ़िया कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट पहला तो समझ लें, लेकिन फ्यूचर जो अनसर्टेन है ये लिमिटेशन लै सकते हैं कि HR डिपार्टमेंट जो चीज़ सोच के बैठा हुआ हो सकता है कुछ न्यू टैक्नोलॉजी आने न्यू लाइफ के चेंजेस आने कुछ भी चेंज हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन बन के चलते हैं, इतने प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कई बार होता टॉप मैनेजमेंट का जो रूल में बिहेवियर है वो सपोर्टिव नहीं होता तो HR मैनेजमेंट को डील भी करना पैदा है। प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस स्टाफ, मान लो कंपनी ज्यादा स्टाफ हो जाए, कई बार HR डिपार्टमेंट ज्यादा ही स्टाफ हो जाए तो उत्थे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि हरेक बंदा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का काम करता है तो उत्थे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज, बहुत सारे लोग इतना भी समझते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, अगर साढ़े को मोर देन 100 इंप्लॉइज ने फिर एक्टिविटी ठीक है चलती जरूरी है, अगर इंप्लॉइज ही घट ने तो उत्थे HR डिपार्टमेंट घट परसन होता ज्यादा बेनीफिट हो सकता है। एक्सपेंसिव प्रोसेस, छोटी छोटी फर्म के लिए HR डिपार्टमेंट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो खर्चा इंक्रीज होना है, छोटी फर्म साइज यूज नहीं कर दी है, सिर्फ बड़ी कंपनी ही यूज कर सकती है। HR प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल, HR प्लानिंग की है एक लेवल की कंप्लीट नहीं होती, अलग अलग लेवल की प्लानिंग कंप्लीट होती है ना, लिखे भी किहड़े लेवल से होगी, नेशनल लेवल, सैक्टर लेवल, इंडस्ट्री लेवल, यूनिट लेवल। नेशनल लेवल से होगा कि पूरी लेवल के असं इकोनॉमी भी देखते हैं तो HR डिपार्टमेंट इकोनॉमी के भी है, तुम गौरमेंट के भी देखोगे अलग अलग मिनिस्टर बनाए जाने, तो मिनिस्टर मैं किस एग्जाम्पल लवा जिस वजह से कह सकते हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, ये भी गवर्नमेंट भी HR डिपार्टमेंट का ही काम करती है क्योंकि अलग अलग मंत्री उत्थे जनरेट होते हैं। सैक्टर लेवल का मतलब होगा जिवें साडी इकोनॉमी के अलग अलग सैक्टर ने, एग्रीकल्चर सैक्टर, इंडस्ट्री सैक्टर का उसके लिए भी जो असं कोई पॉलिसी सैटअप करते हैं तो उन्होंने भी HR लेवल कहते हैं। फिर उस तो बाद है इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री लेवल इनपुट आउटपुट देखना, कितनी साड़ी वेस्टेज हो रही, सब कुछ चेकअप करना, ये भी इंडस्ट्री लेवल के HR डिपार्टमेंट हो जाता है। यूनिट लेवल, जो किसी कंपनी लिए HR डिपार्टमेंट बनता है तो यूनिट लेवल HR डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। एक हो गया डिपार्टमेंटल लेवल, जो किसी स्पेशल एक डिपार्टमेंट लिए HR डिपार्टमेंट बनता है तो उसे डिपार्टमेंट लेवल भी कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिटर्मिनेंट्स किने, सब तो पहला एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो दोनों ही फैक्टर देखने पैणगे, इंटरनल भी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल देखेंगे तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्स प्लानिंग,
ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਸ, ਲੀਗਲ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYEES, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਸਟਾਫਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੌਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜੋ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਗਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। HR ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਈ ਦੀ EMPLOYER ਐਂਡ EMPLOYEES। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYEES, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ EMPLOYEES ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਲੇਬਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਲੱਡ, ਤੂਫਾਨ, ਕੁਛ ਅਰਥਕਵੇਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਨਐਡਿਕੁਏਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਨਓਵਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਨਓਵਰ ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ HR ਪਲੈਨਿੰਗ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ HR ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ HR ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ HR ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਦੁਬਾਰਾ HR ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਦੇਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ HR ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ।